بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو زبان پر کیوں رکھا۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو آپ میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دریا میں بہتا ہوا صندوق باہر نکلوایا تو اس میں ایک چھوٹا بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں ان کی امی نے فرعون کے ڈر سے دریا میں بہا دیا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق میں لیٹے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ فرعون، تم نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے، یہ بچہ تم میرے خاطر چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو۔ آخر مجبور ہو کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیا، لیکن وہ بچہ محل میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل میں آئی تو اس بچے نے اپنی امی کا دودھ فوراً پی لیا۔ یہ دیکھ فرعون کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کی اس عورت کا تو نہیں، اس لیے فرعون نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو روک دیا اور اپنے بچے کو قتل نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں پہنچی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ عورت محل کی رانی بی بی آسیہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ان کا حکم ہے کہ آج شام آپ اس بچے کو لے کر محل میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی تیاری کر کے اور پھر شام کو اپنے بچے کو لے کر محل کی طرف چل دی۔ راستے میں حضرت آسیہ نے پھول بچھوا دیے تھے، ہر طرف سپاہی کھڑے تھے۔ حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے لڑکے کی طرح سمجھتی تھی۔ آخر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل پہنچی۔ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فرعون کو اس بچے کے محل میں آنے سے شاید کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم اتنا اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں ہے؟ تو فرعون نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ ارے ایسی بات نہیں، میں بھی تو خوش ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر وہ بچہ فرعون کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائے تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔ فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے
तो उन्होंने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और फिर उसके गाल पर तमाचा मार दिया। ये देख फिरौन भड़क उठा और गुस्से में कहने लगा कि जो मुझे पूरा यकीन है कि यह वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी हुकूमत को मेरे हाथों से छीनकर मुझे कत्ल कर देगा। करीब था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त कत्ल कर देता, लेकिन उनकी बीवी आसिया ने आगे बढ़कर फिरौन के हाथ से अपना बच्चा ले लिया और कहने लगी कि आप यह कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। ये तो बच्चा है, इसे क्या तमीज़ है। अगर इसने आपके गालों पर हाथ मारा भी है तो वह अनजाने में किया होगा, इससे अच्छे बुरे का क्या पता। फिरौन कहने लगा कि यह बच्चा वही है कि जिसके बारे में जादूगरों ने मुझे बताया था कि बनी इसराइल का एक बच्चा मेरी हुकूमत मेरे हाथों से छीनकर मुझे कत्ल कर देगा। हजरत आसिया ने कहा कि आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें ना कहे, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। फिरौन ने कहा कि मैं इस बच्चे का इम्तिहान देना चाहता हूँ। वह इस तरह कि मैं एक तरफ सोने चांदी के हार और जवाहरात रखूँगा और दूसरी तरफ जलती हुई आग रखूँगा। अगर यह सोने चांदी पर हाथ डालेगा तो यह वही बच्चा है कि जिसके बारे में मुझे शक है, और अगर यह आग की तरफ बढ़ेगा तो फिर ये बच्चा वह नहीं है। इतना कहकर फिरौन ने हुक्म दिया तो उसी वक्त दरबार में सबके सामने एक प्लेट में आग रखी गई और दूसरी प्लेट में सोने चांदी के हार रखे गए। और फिर फिरौन ने हुक्म पर हजरत आसिया की गोद से एक दाई ने जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लिया और लाकर उन दोनों प्लेटों के पास बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बहुत छोटे थे और घुटनों के बल चलते थे, तो उन्होंने जब सामने चमकती हुई दो चीज़ें देखी तो वह तेजी से उन सोने जवाहरात की तरफ बढ़े और करीब था कि वह सोने जवाहरात पर अपना हाथ रख देते, लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्राइल आ गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जलती हुई आग में से एक अंगारा अपने हाथ में लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से उनकी ज़बान जल गई। और फिर सारी ज़िंदगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान बात करते वक्त फंसती थी। हजरत आसिया ने जैसे ही ये मंजर देखा कि उनके बच्चे ने अपने मुंह में आग रख ली है, तो वह दौड़कर आगे बढ़ी और हजरत मूसा के मुंह से आग निकाली। और हजरत आसिया ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि फिरौन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि यह वह बच्चा नहीं है, बल्कि यह तो अभी नादान है, इसे क्या पता कि अच्छा बुरा क्या होता है। और फिर हजरत आसिया गुस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए महल के अंदर चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी 2-3 दिन महल में रही और अपने बच्चे की देखभाल करती रही। आखिर 3 दिनों के बाद हजरत आसिया ने अपने बच्चे हजरत मूसा को नम आंखों के साथ महल से रुखसत किया। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जाते वक्त बहन से बहुत से तोहफे और पैसे दिए और कहा कि मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल TTS स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए सच्चे और अच्छे इस्लामी बयानात वीडियो लाता रहूं। खुदा हाफिज।